أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين barcha alamlarni yo'qdan bor qilib ana har doim tarbiyalab turuvchi g'ibodatga birdan bir loyiqli zot bo'lgan Alloh subhanahu va taolo hamd sanolarimiz bo'lsin. Shulayaq shu alamga Allohning rahmati bo'lib jibarilgan bizning uchun qadrli bo'lgan bizga endi islom dini bo'yicha yashab ko'rsatgan suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz irsa edi. Endi barig'izda ison sog'lom kelib jetgansizdir, shulay bit sentabr oylari boshlanib ketdi. Ko'p kishi endi barangalar oladir, endi ko'pimiz kelib de jeta olmagandir. Ham endi sentabr boshында bizning endi bilim kunimiz bor, shulay bit bilim bayrami deb aytamiz. Ham endi shu va'zimni inshaalloh shu ilm olуга, shu ilmning fazilatlarini endi shularga jiyinam. En birinchi jamoat ingan Qur'on oyatlari da endi ko'pingiz bilar, shulay bit ulda bo'lsa narsa G'alaq surasining birinchi 5 oyati ham Alloh taolo ayta: "Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Iqro bismi robbikallazi xalaq." Ya'ni narsa degan so'z bu, butun narsani borliqqa keltirgan Robbing isming bilan o'qi. Payg'ambarimiz ayta o'qiy olmayman deb endi 3 topqir o'qi deb aytgandan so'ng endi shu oyatlar inga. Ham shunga ixtibor etsak, endi shu Qur'on en birinchi shiratda shu Qur'on ilmin, islom ilmin o'rgatirga endi ulda bo'lsa boshqa dunyoviy ilmlarni da narsa o'rganirga amr eti. Ham endi ilk Sovetlar Soyuzida lozung bor, shulay bit учиться, еще раз учиться degan, ya'ni shu aytilgan so'zlardan balki endi Qur'ondan olingandir. Ham shulayaq shu ilm olу masalasida Zumar surasi 9-oyatda Alloh taolo ayta: Muhammad alayhisalomga aytdi, biluvchilar bilan bilmashuvlar bir tegizmidi. Yo'q dey, albatta bir tegiz tugul, buning shulay bo'luvini bor tek narsa aql egalarigina biladi. Ya'ni dunyolikda da jamoat ixtibor etasizlar, endi ilmli kishi, ilmsiz kishi yonda endi daraja yog'idan ustunroq. Ham jannatda da ya'ni endi kishining shu ilmi olу sababli ul endi jannatning yuqoriroq bosqichida bo'larga mumkin. Shunga ko'ra shu ilm olу bizning uchun endi farz hukmida. Biz ko'pimiz o'zimizning bolalarimizni o'zimizdagan narsa shu dunyoviy ilm olуга ko'proq endi aksent yasaymiz. Ul da bo'lsa endi bizning shu bolalarimiz sadikka yeri boshlar, bolalar bog'chasini andan endi maktab, shulay bit kollej, universitet, nidir bir kurslarga beramiz bolalarimizni, endi kishi bo'lsinlar deb turishamiz, lekin o'zimizning shu bolalarimizni narsa diniy ilm berishga unutamiz. Ya'ni shu bolada diniy ilm beru u bizning nechikdir bir ikkinchi, uchinchi plandagina. Ya'ni shu dunyoviy ilm albatta ul dag'in kerak, lekin endi parallel ravishda deb aytdik, shu diniy ilmni bolalarimizga yetkazsak edi. Chunki narsa bizning endi oxirgi o'rinimiz yoki jannat bo'la yoki jahannam bo'la. Shu jannatli bo'lar uchun da jamoat endi ilm kerak. Ya'ni uydagina bir narsa ishlamish o'tiramiz ekan, endi bizga jannatni bermaylar, shulay bit. Maktabda da atsanki yaxshi olasin kelsa tarashirga kerak, ham endi turmushda da naqshulay. Senga jannat kerak ekan, endi bunda da ko'pmada bo'lsa narsa shu kuchni qo'llanu kerak. Albatta shu diniy ilmni biz narsa uchun olamiz. Endi shunday so'rovni o'zimizga qo'ysak, endi har kishining endi javobi turlicha bo'lar. Albatta endi shu diniy ilm narsa biz Alloh Robbimizni endi birinchi sharatda tonu. Ya'ni bizni shu dunyoga borliqqa keltiruvchi zotni tonu, endi aning ibodatga loyiqli zot ekanini anglaw. Shulay bizning endi payg'ambarimizning turmushini o'rganu. Unda bo'lsa, aning yashawin endi u bizga o'rnak bo'ldi, o'zi narsa aytdi, shuni ishlab ko'rsatdi. Shulay shu diniy ilm deb aytdik narsa bizni gunohlardan saqlay. Ya'ni ko'p kishilar gunoh qilalar, lekin o'zini gunoh qilganlari narsa anglamaylar, chunki ilmi yo'q. Ya'ni u kimnidir ranjittirgan mumkin, ham ana narsa gunohga sanamasqa mumkin. Narsa uchun chunki ilm yo'q. Shulay narsa shu ilm olу ul da bo'lsa iymonni ko'tara. Ya'ni bilamiz jamoat endi Alloh to'g'rida ko'proq bilamiz ekan, payg'ambarimiz to'g'rida ko'proq eshitamiz ekan narsa endi bizning ishda iymon darajasi endi ko'tariladi, bizning ixloslikda orta. Agarda biz uni ishlamaymiz ekan, bizning endi iymon akringan narsa sunuyagina bor. Ham muhim shulay shu diniy ilm ul da bo'lsa kishining narsa axloqini tuzatuv. Ham payg'ambarimizning shu yerga kelgan top maqsadi da narsa men shu yerga de go'zal axloqni tamom o'rnashtirish uchun jibarildim de. Albatta mana shunday endi ilm kerak, axloq masalasida qo'y vaqtda endi biz qizib ta ketamiz, namoz o'qiy turgan musulmonlar bo'lsin, shulay bit narsa endi shayton vasvasa sola, auzu billah, ham endi biz kishiga yolg'ishqana bir so'zda ishqindirib o'tirgan mumkinmiz. Lekin narsa shu diniy ilm shu axloqni tarbiyali. Ya'ni uni tarbiyali turgan instrumentlar u bo'lsin, namoz, roza, shulay bit narsa bizni axloqni tarbiyali turgan instrumentlar. Bizning de axloq narsaga muhim, kishi o'qirgan mumkin
100 ракагат намаз тотырга мөмкин нәфил уразалары, ләкин нәрсә теле белән башка кешегә зыян сала икән, аны бу гыйбадәтләрендә инде нәрсә әҗре дә калмаска мөмкин, чөнки кыямәт көнендә нәрсә шушы рәнҗетелгән кеше шушы кеше янына килер дә, син мине рәнҗеттең дип, аның инде савапларын алыр. Шуңа күрә намаз уку ул һәр кешенең үзе өчен генә кагыла. Ураза тотуда нәкъ шулай ук, ләкин кешенең әхлагы нәрсә ул башка кешегә дә тәэсир итә. Әгәр дә мин сезгә елмаям икән, сез дә миңа елмаясыз, шулай бит. Әгәр дә инде без кешегә начар сүз әйтәбез икән, нәрсә, кайбер кеше инде шушы начар сүзгә 10 начар сүз әйтә. Ягъни монда да әхлак мәсьәләсе бик мөһим. Шуңа күрә без мөселман кешеләре буларак шушы әхлакны тәрбияләү өстендә эшләргә тиеш. Кайбер вакытта мәчеткә керәбез, бөтенебез әлхәмдүлилләh, әйбәт сөйләшәбез, матур, ләкин мәчетнең бусагасына атлап чыгуга нәрсә, кайбер кеше инде сүгенергә тотына, шулай бит. Ышкынып китәргә мөмкин, кайбер кеше инде нидер начар сүз әйтеп җибәрергә мөмкин, кеше хакына керергә мөмкин. Шуңа күрә ул әхлак дигәне бер мәчет эчендә генә түгел, мәчетнең тышында һәм гомумән безнең яшәү рәвешебез шушы әхлакка бәйле булырга тиеш. Һәм шулай ук шушы гыйлем алу ул да булса безнең нәрсә тормышның максатын аңлата. Нәрсәгә килдек без бу җиргә? Ягъни һәрбер кеше шушы җиргә җибәрелгән, һәрбер кеше уйлый торгандыр, шулай бит. Нәрсә өчен мин бу җиргә килдем? Әгәр дә без Таха сүрәсенең 55-нче аятын карасак, Аллаһ Тәгалә әйтә, без ди адәм затын җир затыннан бар кылдык ди, аны җир затына кайтарабыз ди, һәм кыямәт көнендә аны шушы җир затыннан кире куптарырбыз ди. Ягъни бер караганда шушындай максат шулай бит, нәрсә шушы җиргә килдек, яшибез, гамәл гыйбадәт кылабыз, ягадан җирләнәбез һәм кыямәт көнендә куптарылабыз. Нәрсә өчен? Әлбәттә шушы үзебезнең гамәлләребез өчен инде җавап тотыр өчен. Шуңа күрә монда да инде үзебезне шушы дөньяга килүнең максатын нәрсә аңлау. Абу Дарда исемле сахаба, ул да булса әйтә, гыйлем иясе булды, аны алучы булды, аны тыңлаучы булды, ләкин дүртенчесе булма харап булырсың ди. Гыйлем иясе дигән сүз инде ул нәрсә шушы гыйлемгә бер лаек кеше шулай бит инде гыйлем җыйган һәм ул нәрсә гыйлем тапшыручы дагын булып тора. Гыйлем иясе, гыйлем тапшыручы дагын. Әгәр дә балалар мисалында алсак, без балалар өчен иң беренче гыйлем иясе ул да булса әти, әни, әби, бабай. Ягъни бүгенге көндә инде әби, бабай тәрбияне күбрәк бирә, шулай бит, чөнки әти, әни каядыр эшли, аны вакыты юк, шулай бит акчасын эшләргә кирәк. Шуңа күрә инде шушы әби, бабайлардан күбрәк нәрсә иң беренче гыйлемне дип әйтик, балалар әби, бабайдан алалар. Аннан соң безнең инде балалар бакчасы бар. Шушы балалар бакчасында балаларыбыз кемнән тәрбияне ала? Инде шушы укытучыларыбыз, тәрбиячеләребездән. Ягъни ул аларга әз генә булса да база сала. Ягъни инде калак тотырга өйрәтәләр, шулай бит, ашарга өйрәтәләр, инде әз генә булса да хәреф танырга өйрәтәләр. Шуннан бала үсә, мәктәпкә бара, мәктәптә инде 11 ел укый, анда алар өчен инде остазлар булып укытучыларыбыз тора. Ягъни шушы дөньяви гыйлем бирү турында сүз бара. Аннан соң инде кемдер университетка, кемдер колледжга бара, кемдер инде югарырак уку йортларына бара, кемдер мәдрәсәгә керә, алар өчен инде шушы гыйлем ияләре булып тора, инде шушы хәзрәтләребез һәм инде остазларыбыз. Гыйлем иясе әлбәттә гыйлемен тапшырырга тиеш. Шундый нюанс бар. Әгәр дә спортсменнарны алсак, шулай бит, алар инде яхшы нәтиҗәгә ирешәләр дигән, беренче урынны алалар. Һәм шушы беренче урынны тотып торыр өчен һәр даим нәрсә занимация итәләр. Ягъни мышцалары нәрсә инде дәртле булырга тиеш. Әгәр дә син бүген беренче урын алдың дагын, һәм икенче бер атна ял иттең, шулай бит, һәм яңадан ярышка килдең икән, синең инде күрсәткечләрен әлбәттә элекеге шикелле булмый, нәрсә ул инде түбәнрәк була. Шуңа күрә алар һәр даим шушыны белән инде шөгыльләнәләр. Һәм гыйлемдә җәмәгать нәкъ шуның белән бәйле. Әгәр дә без шушы алган гыйлемне башкаларга таратмыйбыз икән, нәрсә ул инде әкрен генә бетә. Игътибар итик, мәдрәсәгә укырга кергән шәкертләр шулай бит инде бер җүзгә якын инде ятлыйлар дип беләм. Һәм инде шушы мәдрәсәне укып бетерүгә берәр елдан күрешсәң, шулай бит, мин бу сүрәне оныттым әле, мин бу сүрәне оныттым әле. Ягъни нәрсә шушы гыйлемне тапшырмый. Аны намазга кертмәсән, ул бик тиз онытыла. Без инде ул сүрәне башын беләбез, уртасын онытабыз, ахырын бөтенләй искә дә төшми. Шуңа күрә шушы гыйлем иясе әгәр дә гыйлемен тарата икән, башкаларга җиткерә икән, нәрсә ул гыйлем югалмый. Ягъни инде ул артканнан арта бара. Икенче сүзе әйтә, гыйлем алучы булды. Без бүгенге көндә һәр беребез дә нәрсә гыйлем алучы хөкемендә. Ягъни безнең балаларыбыз, безнең инде әти-әниләребез, без үзебездә нәрсә һәр даим гыйлем алабыз. Кемдер мәдрәсәдә укый, кемдер институтларда укый, кемдер нидер курсларга языла, шулай бит хәзер инде бүгенге көндә безнең гыйлем алу формалары дип әйтәм, бик күп, шулай бит интернет булсын, нидер курслар булсын, нидер инде собеседованиелар булсын, гомумән алганда гыйлем алырга мөмкинлек бар. Бу плюс.
Һәм шул ук ягы гыйлем алуның шушындый көндә минусы дагы бар, инде ялган гыйлемнәр күп. Интернетта инде безнең әбиләребез нәрсә, WhatsApp'та нәрсә килә, шуны икенчесенә тизрәк җибәрәләр, шулай бит, әле укып та бетермиләр. Нәрсә турында язылган, нинди хадис, нинди аят, ягъни шушындый процесс бара. Ягъни шушы гыйлемне таратыр өчендәге нәрсә гыйлем кирәк. Ягъни бу дөрес хадисме? Ягъни бу дөрес сүзме? Шуңа күрә шушы гыйлем алучы кешедәге инде әзрәк шушы алган гыйлемен нәрсә фильтровать итсә иде. Һәм гыйлем алу дигәндә шушындай кызык фактлар әйтеп китәсем килә. Инде безнең Башкара мәчете ремонтландырылды, шулай бит төзекләндерелде, альхамдулилла. Һәм инде шушында баргач Мөнир хәзрәт сөйләп китте шушы мәшкәрәдәге гыйлем тәртибе турында. Ягъни шушындагы мәдрәсәләр булган, инде андагы укытучылар һәр берсе нәрсә, иң беренче шушы үз мәдрәсәләрендә укыганнар. Аннан соң инде һәр берсе диярлек җәмәгать Бухарага барып 10 ел гыйлем алганнар. Сез аны күз алдына китерәсезме? 10 ел гыйлем. Без монда үзебезне күт төбендәге мәдрәсәгә нәрсә инде барып җитә алмыйбыз. Безнең инде эш, безнең проблема, без генә эшлибез, бүтән кеше эшләми. Һәм игътибар итәм, шушы мәдрәсәгә анда ел сан 100гә якын кеше керәдер инде, аның яртысы хатын кызлар күбрәк инде, балалар шулай бит. Шушы үзебезнең яндагы мәдрәсәгәдәге инде авырдан барабыз. Кеше гыйлем алыр өчен үзеннән 1000 чакрым ераклыктагы араны үткән һәм нәрсә 10 ел буе укыган. Әгәр дә инде пәйгамбәрбез мисалында карасак, инде пәйгамбәребездән инде бер генә сүз сорар өчендәге 600-700 километр үткәннәр. Һәм нәрсә, шул пәйгамбәрдән бер хадис ишетер өчен шул хәтле араны үткәннәр һәм кайтып киткәннәр. Без бүгенге көндә инде яләндек, шулай бит безгә гыйлем как бы кирәк тә түгел шикелле, интернетта бар бит. Ләкин нәрсә, гыйлем алганда да остаз кирәк. Үзебезне балаларыбызны да мәктәпкә бирәбез, шулай бит, ничәп үзебез укытмыйбыз. Чөнки безнең аны хәтле гыйлем юк. Укытучының инде аны гыйлеме бар, ул баланы ничәтә тыңлата ала, кирәкле информациясын бирә ала. Шуңа күрә һәр бер эшнең инде профессионалы бар. Шушы профессионалларга нәрсә иярү. Шуңа күрә гыйлем алучы кешедән инде гыйлемле кешедән алырга тиеш. Һәм шулай ук әйтелә, өченчесе сез ди, нәрсә гыйлем тыңлаучы булыгыз ди. Гыйлем тыңларга җәмәгать инде аның да әдәпләре бар, шулай бит, инде кеше сөйли икән тыңларга кирәк, без кай вакыт инде гыйлемне дә тыңлый алмыйбыз, нәрсә кеше сөйли башлыйбыз, аны тизрәк бүлдерәбез, шулай бит, үзебезнең сүзне әйтәсе килә. Монда да инде һәр нәрсәнең әдәбе бар. Гыйлем алабыз икән, инде кешене тыңлап бетерик, аның фикерен тыңлыйк, аннан соң инде сорау булса аңа кайтарыйк. Шуңа бу дагы инде гыйлем тыңлауның әдәбе. Һәм дүртенчесе әйтә, ул да булса гыйлемгә каршы булма. Ягъни гыйлемгә каршы булу дигән сүз нәрсә инде ул? Шушы гыйлемне алмау, ягъни аны кирәк дип танымау. Шуңа күрә дигән гыйлемсез кеше, ул бит надан кеше була, һәм надан кешене чагыштыралар нинди кеше белән? Сукыр кеше белән. Нәрсә өчен? Сукыр кешегә әйтәсең икән, каршында таш дип, ул сиңа ышана, ана бармый. Әйтәсең икән яр дип, ул сиңа ышана. Ягъни нәрсә? Надан кеше ул шушы тормыштагы барган процессларны бөтенләй аңламый дисәк тә була. Нәрсә әйтәләр, шуңа ышана. Инде шундый кешеләр бар. Каяндыр ишетеп кайта, менә аныкы дөрес. Шулай бит. Мәсәлән, инде якыннар мәсьәләсендә дәген, туганнар мәсьәләсендә дәген, син әйткән әйбер аңа барып җитми. Ләкин урамнан берәр кеше әйтә икән, аныкы дөрес, кайта да сиңа шуны сөйли. Син аңа 10 тапкыр сөйләсәң дә, ул аны кабул итми. Ягъни инде монда дагы нәрсә хикмәт бар. Һәм шушы гыйлем алуның әлбәттә җәмәгать өстенлеге бар. Инде гыйлем алуның өстенлеге бар. Инде шушы гыйлемнең өстенлекләрен мин сезгә инде санап китермен. Ул да булса беренчесе дини гыйлем ди, ул да булса пәйгамбәрләрнең калдырган нәрсәсе мирасы. Мирас дигән сүз наследство шулай бит. Һәм пәйгамбәрләргә карасак, алар инде берседәге нәрсә безгә миллионнар калдырмадылар. Менә киләсе кавым, менә сезгә минем бөтен җыган малым, ганимәт малым дип калдырмады. Нәрсә? Ул шушы малын таратты садака итеп. Ягъни ул садака итеп өлешенә. Ләкин нәрсә мирас итеп нәрсәне калдыра? Үзеннән соң инде шушы кемнәр иярәчәк шушы гыйлемне. Ягъни пәйгамбәрбез вакытта ул инде сахабалар булды, шулай бит, инде сахабалар бик күп булдылар. Һәрберсе пәйгамбәрбез янында йөрделәр, нәрсә эшләгәнен карадылар. Инде аннан соң килгән инде табигыйлар, табигыннар нәрсә алардан гыйлем алдылар. Һәм шушы гыйлем цепочкасы бүгенге көнгә безгә нәрсә барып җитте. Ягъни хадисләрне без шушы үзебезнең калдырган инде сахабаларыбыздан безнең бүгенге хәтле барып җитте. Һәм шулай ук шушы икенче пункт дип әйтәм, гыйлемне инде күбрәк чагыштыралар нәрсә белән? Байлык белән. Нәрсә өчен байлык белән чагыштыралар? Бүгенге көндә кемне генә карасак тагын төп максат нәрсә? Ничек кенә булса да байырга, бизнес ачарга, акча эшләргә. Ләкин нәрсә гыйлем алу безнең ничектер икенче планда кала. Шуңа күрә инде гыйлемне күбрәк чагыштыралар байлык белән.
Һәм инде беләбез пәйгамбәребезнең сахабәсе, ул да булса Абу Хурайра радиллаһу анху җәмәгать бик фәкыйрь кеше була. Ягъни ул бай кеше булмый, аны байлыгы юк, бөтенләй юк диярлек шулай бит, ләкин нәрсә ул пәйгамбәребезнең һәрбер әйткән сүзен язып бара, аның янында булган һәрбер гамәлен күзәтә. Һәм бүгенге көндә дә без нәрсә Абу Хурайра дип сөйлибез. Бер караганда шулай бит ул бай булмаса да, аның шушы эшләгән эшләре шулай бит, аның шушы гыйлеме инде гасырлар үткәннән соң да аның исеме югалмады. Ягъни монда инде хикмәт бар. Һәм шушы сүз гыйлем кала, байлык юкка чыга дигән сүз инде шушыңа туры килә. Һәм шулай ук Ибн Габбас радиллаһу анху дини гыйлем алуның нәрсә өстенлеген күрсәтә. Ягъни Сөләйман алейхиссәламгә инде шушы пәйгамбәрлек килгәч, әлбәттә аңа хукук бирелде, нәрсә сайлап алырга, гыйлем я исә инде байлык. Шулай бит, ягъни шушындый хукым бирелде. Сөләйман алейхиссәлам сайлап алды инде гыйлемне. Һәм нәрсә шушы гыйлеме аркасында әлбәттә ул бай да булды шулай бит, һәм инде патша да булды. Һәм инде шушы Сөләйман алейхиссәламдәге булган байлык җәмәгать моңа кадәр бер кешедә булмады, һәм нәрсә моннан соң да бер кешедә ул байлык булмаячак. Һәм Ибн Габбас радиллаһу анху турында инде бер риваят сөйләп китәсем килә, ул да булса шушы пәйгамбәребезнең инде абыйсының малае була. Һәм гыйлем алу мәсьәләсендә ул шундый тақва була, инде пәйгамбәребезнең вафатыннан соң да ул шушы гыйлемне кемнәрдән ала? Сахабәләрдән. Сахабәләрдән Ниде булса яңа бер хадис шулай бит пәйгамбәребез нишәгән, һәм ничә итеп гыйлемне ала, карагыз. Ул шушы өйлә намазыннан соң, инде ул өйлә намазыннан соң йоклап алалар шулай бит, шушы араб җирләрендә дип әйтик. Шәрмәйтте балалар, һәм шушы Ибн Габбас нәрсә бер сахаба янына бара, һәм нишли, аның инде шушы ишек төбенә киемен җәеп куя да ята. Беренчедән, монда әдәп дигән мәсьәлә дә бар. Инде без булсак, шулай безгә бер нәрсә кирәк булса, без инде ишекне шакыйбыз, шулай бит, ашыгыз, килдем мин дип, кеше йоклыймы, ашыймы, анда гаеп юк. Аның инде карасак, шушы кешенең төш вакыты, ягъни йокы вакытын бүлдерми. Һәм инде шушы сахаба чыгадаган, син ди пәйгамбәребезнең абыйсының малае ди, ничә хәлләрең, нинди җилләр сине алып килде монда ди. Һәм инде Ибн Габбас нәрсә ди? Мин шушы синнән гыйлем өйрәнергә килдем ди, пәйгамбәрбез турында нәрсә булса да сөйләле ди. Һәм шушы кеше әйтә, әгәр дә син миңа берәр яучы җибәргән булсаң ди, мин үзем дә киләдер идем ди. Һәм Ибн Габбас нәрсә ди? Бу гадел булмас иде ди, чөнки нәрсә гыйлем артыннан барырга кирәк ди, гыйлем сиңа үзе килми ди. Ягъни татар халкының мәкале бар шулай бит, сыер нәрсә ди, тагарак артыннан йөри, тагарак сыер артыннан йөрми ди. Шуңа күрә дә шушы Ибн Габбас тагын ул бик тақва була, бик гыйлемле кеше була, яшь булуына карамастан дагын инде хәтта Гумар радиллаһу анху дагын нәрсә, шушы Гали радиллаһу анху да аның белән инде киңәшләшәләр иде. Ягъни гыйлем күп шулай бит, инде алар әмир булсалар дагын, аннан нәрсә, шушы гыйлемне алдылар. Һәм беләбез, шулай ук шушындый хадисне пәйгамбәребез әйтә, әгәр дә кеше үлсә ди, аны 3 төрле гамәленнән башка нәрсә ди, шушы 3 гамәленнән башка садака барыр ди, әҗер барыр дип әйтелә. Ул да беренчесе инде нәрсә дип әйтәбез, әҗер савап китерүче садака. Ягъни бер сүз белән садакатул җария. Аны мәгънәсе нәрсәдә? Кеше исән чагында, мәсәлән, ясап калдыра мөмкин басма, ясап калдырга мөмкин чишмә, ясап калдырга мөмкин юл, утыртырга мөмкин агач, җимеш бирә торган. Бу кеше вафат булды, һәм аның мәсәлән шушы салган басмасыннан кеше йөри, аның шушы ясаган чишмәсеннән кеше су ала, аның утырткан җимешләреннән кошлар ашыйлар, һәм башка нәрсә, һәр даим бу кешегә әҗер бара. Ягъни шушындый эшләр без үзебездә эшләп калдырсак, нәрсә, без инде бонуста шулай бит. Бонуста, чөнки безнең инде вафатыбыздан соң безгә әҗер бара, бетми торган. Икенчесе әйтелә, ул да булса үзеннән соң калдырган гыйлем ди. Гыйлем турында сүз бара, хәерле гыйлем турында сүз бара. Кемдер мәсәлән китап язды, шулай бит инде хадислар җыентыгы, мәсәлән Бухари, Муслим шулай бит. Кемдер язды инде намаз уку тәртибен, ягъни җайлаштырды. Кемдер өйрәтеп калдырды нидер бер шәкерт. Мәсәлән, ул шәкерт нәрсә, шушы ислам динен инде алга табада нәрсә дәвам итүче була. Бу дагы нәрсә, без вафат булдык икән, безнең шушындай гамәлебез бар икән, бу гыйлем безгә нәрсә әҗер булып бара. Монсы да җәмәгать бик уңайлы шулай бит, ягъни бик яхшы сауда дип әйтик. Һәм шулай ук өченчесе ул да булса, нәрсә дип уйлыйсыз?
Догашы нәсел, шулай бит, догашы нәсел. Һәм монда да догашы нәсел дигән сүз ул үзебезнең балаларыбызны нәрсә ислам дине буенча яшәргә өйрәтү. Намаз укырга өйрәтү, ураза тотырга өйрәтү, дуга кылырга өйрәтү. Шушындый эшләрне балабызга тапшырабыз икән, нәрсә? Инде беләбез, мөселман кешеләре һәрбер намаздан соң нәрсә үзебезнең алдагы вафат булган әбиләребез, бабайларыбызга без һәр даим дуга кылабыз. Ләкин инде кем намаз укымый, ул нәрсә инде шушы гаит көнне, шәйнде ул зиратка шулай бит, нәрсә ди, мин менә монда кемдер җирләнгән ди, абыем, апам, әтием, әнием шушыңа дуга кылыйк әле ди. Инде аларга әйтәм, югыйсә җомгаларда да әйтеп киләм, бер биткә чыгартыгыз А4 форматына, шушы транслитерациясе белән үзегез дугасын укыгыз, Коранын укыгыз, дугасын кылыгыз. Безнең инде шушы әти-әниләребез, әби-бабайларыбыз безгә рәнҗеп япмасыннар, җәмәгать. Инде шушындый дугачы нәсел калдырыйк, аларга һәр даим нәрсә инде дуга кылыйк. Шуңа күрә безнең өстәбездәге бер бурыч инде шушы алдагы киткән вафат булган кешеләргә нәрсә ул да булса инде дуга кылу. Һәм Ибн Кайим әл-Җаузия шушы гыйлем белән байлыкны чагыштырып шулай ди. Инде монда пунктлары күп, мин сезгә инде берничәсен генә әйтеп китәм. Нәрсә ди, гыйлем хуҗасын саклый, ә байлык хуҗасы нәрсә? Байлыгын саклый ди. Ягъни без гыйлемле икән, шушы гыйлем аркасында нәрсә? Без үзебезне үзебез саклый алабыз. Ягъни гыйлем бар, информация бар. Без инде начар әйбердән тыелабыз, кирәкмәгән ризыклар ашамыйбыз, кирәкмәгән сүзләр әйтмибез һәм үзебезне нәрсә саклыйбыз. Күбрәк кешенең проблемасы килеп чыга тел аркасында, шулай беләбез, инде тел белән инде без кемнедер начар сүз әйттек икән, ул кеше безгә карата нәфрәтле була, ягъни инде монда да гыйлем булыша. Ләкин нәрсә? Байлык хуҗасы байлыгын саклый ди. Инде кемнең акчалары күп, миллиардлаган шулай бит, алар ничек җыклыйлардыр, мин аптырыйм. Ягъни шушы акчамны урламасалар иде дип, югалмаса иде, доллар бәясе төшмәсә иде дип борчыла. Ягъни нәрсә? Кешенең йөрәгендә шушы байлык була. Бу да инде бер шир дип әйтик. Шулай ук бер риваят, инде Абу Ханифа шулай бит, Нугман бин Сабит исеме, үзенең шәкертләренә дәрес бирә. Дәрес бирә һәм инде дәрес биргән вакытта янына бер шәкерте йөгереп керә дигән, башка кабинеттан дип әйтик, һәм шушы Нугман бин Сабиткә Абу Ханифа әйтә, сезнең ди кораблыгыз батты ди. Ягъни ул шулай ук сәүдәгәр дә була, шушы кораблы нәрсә? Инде сәүдә белән товар төялгән, кайта шушыны мәгълүмат килгән. Һәм нәрсә ди, әзгәнә тора да, альхамдулилла ди. Ягъни Абу Ханифа шундый кеше, шулай бит, тақва кеше. Һәм күпмедер вакыттан соң инде шул ук шәкерт йөгереп керә дә, я остазым, мин ялгышканмын ди, бу башка кешенең кораблы булган бит ди. Һәм нәрсә Абу Ханифа ди, альхамдулилла ди. Һәм дәрес беткәч, шәкертләре инде сорау бирәләр, шулай бит, ни өчен сез ике шыракта да альхамдулилла дип әйттегез ди. Шуннан соң Абу Ханифа әйтә, иң беренче шыракта шушы корабль батты дип кергәч ди, мин үземне калбемә карадым ди. Һәм анда дулкынлану сизмәдем ди. Шуңа күрә альхамдулилла дип әйттем ди. Инде икенче моментта дип әйтә кергәч, инде шулай үземне калбемә карадым һәм анда нәрсә ди, шатлану күрмәдем ди. Шуңа күрә альхамдулилла дип әйттем. Нәрсә турында сүз бара, җәмәгать шушы дөньяви байлык, ул да булса безгә вакытлыча бирелгән, ул бер инде ләззәт, шулай бит, без инде шушыңа алданабыз һәм үзебезнең 60, 70, 80, 90 ел гомеребезне нәрсәгә яки җәннәт калыштырсак бик әйбәт, ләкин кемдер аны җәһәннәмгә дә алыштырырга мөмкин. Шуңа күрә шушы байлык әйтелә инде гади тел белән, ул кесәдә булырга тиеш, йөрәктә түгел. Йөрәктә байлык булса, аңа нәрсә? Аллаһка инде урын калмый. Монда да инде игътибарлы булырга кирәк. Һәм шулай ук гыйлем әйтә, гыйлем бирү белән арта, ә байлык ди садакадан кала сарыф итү белән бетә ди. Инде башында әйтеп киттем, әгәр дә шушы гыйлемегезне таратасыз икән, нәрсә? Инде үзлә арта башлый. Инде мәзәк бар, шулай бит, саны күбегез беләдер инде. Укытыш үзенең балаларына өйрәтә икән, аңладыгызмы ди икән, аңламадык ди. Тагын икенче тапкыр аңладыгызмы, аңламадык ди. Инде бер 5 тапкыр аңлатканнан соң аңладык ди. Хәзер инде үзем дә аңладым дип әйтте ди. Шуңа күрә дәгән инде шушы гыйлемне кешегә тапшыра, үзеңдә остары бетәсен, шулай бит, үзеңдә инде кайдыр гаипләр булса төзәтәсен. Шуңа күрә нидер гыйлем бар икән, аны нәрсә таратырга кирәк. Үзегезне балаларыгыздан башлагыз, күршегез бар икән, аны вагызлагыз. Ягъни мин сезгә көн сайын кирип өенә вагызларга кушмыйм, урамда чырадың. Әз генә Аллаһ турында сөйләп ал, әз генә пәйгамбәрбез турында сөйләп ал. Бер генә хадис әйт, бәлки шушы хадис аркылы, шушы бер аят аркылы синең күршең нәрсә, шушы иманга килеп, инде мәчеткә төшә башлар. Ләкин безнең кайвакыт подход дөрес түгел, без инде кешене сүгүдән башлыйбыз, шулай бит, ничә йөрисең син, былай тегеләй. Ягъни бер кеше дә сүккәнне яратмый, шулай бит, инде мактаганны ярата. Шуңа күрә дә кешегә дәгән инде нидер бер ягымлы сүз әйтү, ул да булса нәрсә, аны дингә китерүгә бер форсат булырга мөмкин. Гыйлем югалмый, шулай бит, җәмәгать аны сезне башыгыздан бер кеше дә тартып ала алмый. Ләкин байлык нәрсә, банкрот, урларга мөмкиннәр, шулай бит, мошенниклар бар. Инде бүгенге көндә мошенникларга кисәк, инде әбиләребезнең, бабайларыбызның инде сбереженияларын шулай бик тиз арада бөтен җиргә күчертерәләр. Шуңа күрә
алар борчылып яталар, ләкин гыйлемне бөтен кешегә күчереп булмый. Шулай бит, бер яктан әйбәт булыр, әйме? Үзеңне гыйлемеңне алдың, кемгәдер тапшырдың, шулай бит яртысын пока син давай өйрәнә тор, мин яңадан җыям дип, ләкин алай булмый. Һәм шулай ук әйтелә, гыйлем иясенең кыйммәте һәм дәрәҗәсе үзендә, ә бай кешенең кыйммәте байлыгында ди. Ягъни монда да аңлашыла, шулай бит инде шушы гыйлемнең кыйммәте һәр кешенең үзе белән йөри. Ләкин кешенең байлыгы нәрсә? Кыйммәте, шушы бөтен кыйммәте байлыгында. Ягъни монда шулай ук чагыштыру. Һәм гыйлемнең өстенлегенә килгәндә, ул да булса 3нче пункт нәрсә? Гыйлем иясе ди, Аллаһның гыйбадәткә лаеклы зат булуына карата шаһидлек бирүчеләрнең берсе ди. Ягъни монда Әл-Гимран сүрәсе 18нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә, үзеннән башка ди гыйбадәткә лаеклы зат юк дип, гаделлекне саклап Аллаһ үзе, фәрештәләр һәм гыйлем ияләре шаһидлек бирде ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә башта үзе турында әйтә, аннар инде фәрештәләре һәм нәрсә? Ахырдан гыйлем ияләре. Ягъни карагыз, Аллаһ Тәгалә гыйлем ияләрен ничек итеп күтәрә? Ягъни Коръәндә дә гыйлем алучы турында әйтелгән, һәм алар инде фәрештәләр, Аллаһтан фәрештәләрдән кала 3нче урында. Һәм 4нче, ул да булса өстенлек, гыйлем җәннәткә алып бара. Әгәр дә кеше гыйлем алды икән, инде Аллаһ турында белә икән, намазын укый икән, уразасын тота икән, закатын бирә икән, шушы Аллаһ кушкан бөтен гыйлемне үти икән, нәрсә? Ул да булса, иншааллаһ, ул җәннәтле булыр. Ягъни Аллаһның рәхмәте белән керәбез, әлбәттә, безнең инде анда 100 ел намаз укып кына җәннәткә ләгеп булмый, әгәр дә Аллаһның рәхмәте булмый икән, нәрсә? Без инде анда керә алмыйбыз. Һәм инде сезгә сорау, без инде шушы тормышыбызны һәр вакыт икегә бүләбез. Глобаль алсак, ул булса халал һәм харам дибез. Харам гыйлем бар микән? Әйтә аласызмы харам гыйлем? Булырга мөмкинме? Нинди гыйлем микән ул харам гыйлем? Халал гыйлемне аңлыйбыз инде. Хатын-кызлар ул гыйлемне күбрәк тә белергә мөмкиннәр әле. Харам икәнлеген әйтә аласызмы? Бидгат. Тагын нинди фикерләр? Самый опасный әйберләрнең берсе нәрсә микән? Юк, бу гыйлемгә керми шул. Музыка. Юк. Җәмәгать, сихер. Үз алдына китерегез, сихер гыйлеме бар. Ягъни пәйгамбәребез дә сихерләделәр. Әгәр дә кем шушы сихер гыйлемен өйрәнә икән һәм аны башкаларга куллана икән, бу кешенең хәле бик авыр булачак. Ягъни нәрсә? Җәһәннәмгә илтә торган гыйлем. Шуңа гыйлем мәсьәләсендә дәгән инде халал гыйлем бар һәм харам гыйлем бар. Халал һәм харам. Ягъни моны инде аерырга кирәк. Инде әйтәләр китапларда черный магия, белый магия дип кемдер шуны белән кызыксына, кемдер буддизм белән кызыксына, яшьләрдән игътибар иткәннәр бар, шуның китапларын укыйлар. Нәрсә? Ягъни бу кешене адаштыра торган гыйлем. Һәм бүгенге көндә кешене адаштырыр өчен шайтан нәрсә? Үзенең инде эшен эшли. Шулай ук шушы интернет, телевидение булсын име, ягъни кешегә нәрсә сөйлиләр, кеше шуны ишетә һәм инде шушыны дөрес дип тә санарга мөмкин. Чөнки гыйлем җитми һәм инде бу гыйлемне дөрес итеп санарга мөмкин. Шуңа күрә бу мәсьәлә җәмәгать бик опасный, инде шушы харам гыйлемнәрдән инде ерак булырга кирәк. Туганнарыгыз арасында шулай ук шушы мәсәлән кемдер инде безнең нәрсә күрәзәчәгә бара, шулай бит, сыерым югалды әле, кызым нишәп укып бетерерме юкмы, кияүгә чыгармы юкмы? Ягъни шушындый кешегә барып, инде аны янына барасын икән, нәрсә 40 көн иманым ди, чыгып тор, сораган өчен генә, инде моңа ышансаң ди, нәрсә пәйгамбәребез дине күферлек китергән булыр ди. Аллам сакласын. Инде шуңа күрә шушындый сихердән инде ерак булырга, инде аны янына бөтенләй нәрсә якында бармаска. Һәм шулай ук шушы гыйлем алуның өстенлеге, ул да булса гыйлем алучы кеше ди, кеше өчен барча ди, нәрсә җан ияләре, ягъни Аллаһтан гафу итүне сорыйлар ди. Ягъни пәйгамбәребезнең хадисе бар. Кемдә кем гыйлем юлына басса ди, нәрсә аңа Аллаһ Тәгалә ди җәннәткә алып баручы юлны җиңеләйтер ди. Ягъни инде бу хадисне беләсез, шулай аны дәвамында нәрсә ди? Фәрештәләр гыйлем алучы кешегә нәрсә ди? Канатларын җәерләр ди. Ягъни нәрсә? Инде канатларын җәйгәч безгә инде басып кына барасыз, шулай бит. Ягъни тагын да җайлырак була дигән сүз. Яки нәрсә инде монда да нияттән тора. Һәм нәрсә ди күктәге һәм җирдәге җан ияләре ди гыйлем иясенә гынаһын гафу итүне сорый ди, хәтта инде балыкларда ди. Ягъни һәрбер мәхлукат нәрсә шушы гыйлем юлына чыккан кеше өчен синең шушы гыйлем шушы гынаһларыңны гафу итүне сорый. Һәм шулай ук галимнең ди, ягъни галимнең белемсез гыйбадәт кылучы кешедән өстенлеге ди, нәрсә айның бөтен йолдызлардан да өстен булганы кебек. Ягъни галим кеше гыйбадәт кыла икән, бу өстен. Әгәр дә без гыйлем җитми икән, гыйбадәт кылабыз икән, ләкин аның дәрәҗәсе әз булырга мөмкин. Шулай бит, ягъни булырга мөмкин шулай дигән, кеше намазын укый, уразасын тота, шулай бит. Мәсәлән, инде
Аллаһка карата гакыйдәсе дә дөрес булмаска мөмкин. Ул каяндыр намаз укырга өйрәнгән, яхшы шулай бит, ләкин нәрсә үзенең шушы эшләгән эшләрен инде гакыйдәгә туры китермәскә мөмкин. Алай булса, безнең бүтән эшләгән гамәлләр нәрсә юкка чыгарга мөмкин. Шуңа күрә дәген шушы гакыйда мәсьәләсе булсын, инде Аллаһны барлыгын, берлеген танып, пәйгамбәребезне тану, иман шулай ук инде беләбез, иманның 6 шарты бар, каядыр 7 дип тә әйтелә шабит, ягъни нәрсә ул да булса Аллаһны барлыгына, берлегенә ышану, аның инде фәрештәләренә, изге китапларына, пәйгамбәрләренә, кыямәт көненә, ягъни үлгәннән соң төрлегә дип әйтелә, һәм нәрсә тәкъдирне яхшысы да яманы Аллаһтан икәнлегенә. Кемдер намазын укый һәм әйтеп куя нәрсә ди, үлгәннән соң терелү юк ди. Һәм нинди кеше була инде бу? Ягъни бу мөселман кеше булмый шулай бит. Ягъни бу инкар итте намазның шушы шартны, шулай иманны шартын. Шуңа күрә җәмәгать гакыйда мәсьәләсе бик мөһим. Һәм инде без пәйгамбәрләребезгә ышанганбыз икән, изге китапларга, үлгәнгә, төрлегә, шушының бөтен шартына инде инанырга тиеш һәм нәрсә мөмин мөселман булырга тиеш. Һәм шулай ук бу да булса 6нчы гыйлем алуның өстенлеге, гыйлем кеше йөрәгендә ди Аллаһның бөеклеген, курку хисен арттыра ди. Һәм шулай ук Фатир сурәсе, Фатир 28нчы аят, Аллаһтан бары тик куллары арасыннан галимнәр генә курка. Без инде күбебез тақва дип саныйбыз үзебезне шулай бит, ләкин нәрсә Аллаһтан ничектер курыкмаган да кебек. Ягъни намаз укыйбыз шулай бит, инде Аллаһ Тәгаләдән инде безне җәннәткә кертер дип өметләнәбез, ләкин нәрсә Аллаһтан да инде яратуда булырга тиеш, аңа тақвада булырга тиеш, аннан куркулык дип әйтәм. Ягъни Аллаһны бөекләү дәген. Гади кеше генә кайберсен аңлап та бетерми, ләкин нәрсә галимнәр шушы тормышның дип әйтәйин, шушы дөньяга килүнең максатын инде алар төптәнрәк аңлыйлар һәм ахырда инде каяләгәсен күбрәк аңлыйлар шулай бит. Шуңа күрә дәген алар инде Аллаһтан да тақвалыклары без гади кешеләргә караганда инде күбрәк. Ягъни шулай ук Әл-Хасан Әл-Бастри инде бу сүзгә шушындай аңлатма бирә. Галим ул ди, рахимле, Аллаһтан инде бер кеше күрмәгән вакытта да курка, Аллаһ чакырган нәрсәгә омтыла һәм Аллаһны ачуландырган нәрсәдән ярак тора. Ягъни халал әйберне халал дип таный шулай бит, нәрсә ярый нәрсә икәнен белә, харам әйберне дә аңлый һәм нәрсә аннан инде ярак тора. Һәм шулай ук Ибн Габбас әйтә, рахимне Аллаһ турында белүче галим бер нәрсәне дә аңа тиңдәш кылмый. Ягъни нәрсә ди, ул халал кылган әйберне халал дип әйтә, харам кылган әйберне харам икәнлеген аңлый. Һәм һәр вакытта Аллаһның әмерен үти, ягъни һәм кыямәт көнендә нәрсә аның белән очрашуга, инде хисап кылынуга ышанып яши ди. Ягъни кыямәт көне булмаса, җәмәгать бер яктан инде шушы тормышыбызның нәрсә мәгънәсе дә калмас иде. Ягъни нәрсә эшлисе килә, эшлисен шулай бит, аны өчен бер җавап та тотмыйсың. Ләкин нәрсә һәр кеше Аллаһ каршында инде җавап тотачак. Шулай ук Зәлзәлә сүрәсендә әйтелә, тузан бер тәүһәтлек яхшылыкта югалмас ди, тузан бер тәүһәтлек нәрсә гынахта инде юкка чыкмас ди. Шуңа күрә бу мәсьәләдә инде кичкенә генә гынах дип без кай вакыт нишибез? Ярар инде кичкенә генә гынах бит ул дип инде игътибар итмибез, ләкин кичкенә гынахта инде нәрсә зур гынахка илтергә мөмкин. Әгәр дә тау башыннан инде карны тәгәрәтеп төшсәк шулай, ул башта бәләкәй була, аны дальше тәгәрәтсәң зурая һәм ниши, ахырдан инде ул зур камок була һәм аны туктатып та булмый. Ягъни ул сине һаман аска өстерәячәк. Шуңа күрә шушы кичкенә генә гынахта ул инде игътибарга лаеклы һәм аннан нәрсә читләшергә кирәк. Шулай ук 7нчесе, Аллаһ Тәгалә гыйлем алучы кешенең дөньяда да ди, ахирәттә дә нәрсә дәрәҗәсен күтәрә ди. Һәм шулай ук Муҗадәлә сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә, сезнең арадан иман китергәннәрне һәм белем бирелгән кешеләрне дәрәҗәләргә күтәрә дип әйтелә. Шулай ук беләбез, әгәр дә кеше нидер бер гыйлемне өйрәнә икән, дини гыйлем булса инде әлбәттә хәерлерәк, башка гыйлем, дөньяви гыйлемне өйрәнсә дәген, сизәбез шулай бит ул кешене я инде эшендә повышение була, шулай бит, әгәр дә үз эшен яхшы эшли икән, үз эшенең остасы икән, ягъни белемле кеше һәр вакытта нәрсә почетта дип әйтик. Әгәр дә син надан буласың икән, шул грузчик буласың, шулай бит инде яисә инде идән себерүче буласың. Бөтен кешегә дә Аллаһ Тәгалә бар гыйлемне аны хәтле күп бирмидер инде, кемгәдер күбрәк, кемгәдер әзрәк һәм кешенең үз тырышлыгыннан да тора. Шуңа күрә шушы гыйлемнең дәрәҗәсен без бу дөньяда да күрәбез, һәм нәрсә ахирәттә дә күрәчәкбез. Ни өчен? Чөнки яхшылыкны, шушы Аллаһ кушкан эшләрне күбрәк эшләгән кеше, ул да булса дәрәҗәдә дә нәрсә җәннәттә югарырак булачак.
Ягъни беләбез, җәннәт инде 8 баскычтан тора, шулай бит җәһәннәм 7 баскычтан, һәрбер баскычтан да 100 этап дип әйтик. Һәм һәрбер кешенең җәннәте иң югары җәннәт булып тоелыр. Һәрбер кешенең үзенең җәннәте инде югары булып тоелыр. Шуңа күрә бу җәннәткә инде дәрәҗәгез нәрсә? Күтәрәсегез килсә, әлбәттә инде тырышырга кирәк. Һәм шулай әйтелә, укы һәм күтәрел. Шулай бит, ягъни Коръәнне укы һәм күтәрел. Укыган саен, һәрбер аяты саен синең инде дәрәҗәң нәрсә җәннәттә иншааллах артыр. Һәм шулай ук Ибн Габбас радиллаһу анһуның әйткән сүзе бар, иманлы галимнәрне гыйлемсез мөэминнәргә караганда 700 мәртәбә дәрәҗәләр артык ди, һәм һәр ике дәрәҗә арасы 500 еллык юл дип әйтелә. Ягъни иманлы галимнәрнең галимсез мөэминнәргә караганда, мөэмин буларга мөмкин, һәрбер кеше шулай бит, инде тақва буларга мөмкин, ләкин әз генә гыйлем юк. Шуңа күрә шушы гыйлем сүзе дә Коръәндә ягышмасам җәмәгать 70тән артык урында әйтелә. Инде бу әс түгел, инде намаздагын шул тирә дип беләм ягышмасам 40 микән 70 тирәсе әйтелә. Ягъни бу нәрсә шушы тормышта инде кирәкле әйбернең мөһимлеге турында. Әгәр дә гыйлем инде кирәк түгел булса, ул Коръәндә бер җирдә әйтелер иде, шуның белән тамам булыр иде. Ләкин нәрсә 70 мәртәбә әйтелгәч, димәк, моңа басым ясалган, һәм бу безнең өчен нәрсә бер максат була. Пәйгамбәребезнең шулай хадисен беләсез, шулай бишектән алып, нәрсә ләхеткә хәтле гыйлем алыгыз. Бишектән инде туудан башлап өйрәнә башлыйбыз, ләкин нәрсә ләхеткә хәтле җирдән инде индерелгәнче шулай бит гыйлем алу өстендә эшләргә Пәйгамбәребез нәрсә боерды. Үзе халифлек иткән чорда Гомар ибн Аль-Хаттаб инде Гасфан җирендә Мәккәне әмире Нафиq ибн Габдул Харисны очрата һәм нәрсә ди, син Мәккәдә үзең урынына кемне калдырдың ди. Шуннан соң бу кеше әйтә, инде Ибн Әбзәне ди. Умар радиллаһу анһу әйтә, кем соң Ибн Әбзә дип әйтә. Һәм шушы чиракта бу кеше җавап кайтара, ул безнең бер кулыбыз ди. Умар радиллаһу анһу, әллә син аларга әмир итеп кулны калдырдыңмы ди. Һәм бу кеше нәрсә инде җавап кайтара, дөреслектә ди, ул Аллаһның китабын укый һәм мирас гыйлемен яхшы белә. Һәм шуннан соң Умар радиллаһу анһу әйтә, дөреслектә сезне Пәйгамбәрегез шулай дип әйтте. Чынлыкта Аллаһ бу китап белән бер халыкны күтәрә, икенче халыкны төшерә. Ягъни Муслим риваятында килә, шушы китап белән дип әйтү, инде шушы Коръән китабы белән әгәр дә кеше шушы гыйлемгә инде тырыша икән, алырга нәрсә, Аллаһ Тәала шушы халыкны күтәрер ди. Ягъни халыкны күтәрер. Әгәр дә шушы гыйлемгә инде шушы кеше салкын караса нәрсә, ул да булса шушы гыйлемне инде төшерер. Безнең җирлеккә карыйк, җәмәгать бүгенге көндә инде безнең мәдрәсәбез бар, альхамдулилла, мәчет каршында укуларыбыз бар. Бөтен җирдә диярлек шушы мәчет каршында укулар оештырылган. Бу Аллаһның бер рәхмәте. Ягъни без Аллаһның гыйлемен өйрәнәбез икән, нәрсә, Аллаһ Тәала безгә шушы гыйлемне өйрәнергә тагында күбрәк мөмкинлек бирә. Бу плюс безнең шушы җирлек өчен, инде кайбер җирлекләрне карасак, мәдрәсә дә юк, мәчеттә инде йозаклар эленгән, мәчет каршында укулар турында сүз дә була алмый. Безнең инде бөтен мәчетләребездә газ дип беләм, инде якты, мотор, һәрбер кеше бар, садакасын бирә, инде гаетенә килә, шушы гыйлемне алырга тырыша. Һәм күрәбез, нәтиҗәсе нәрсә, Аллаһ шушы мәчетләрне эшләтеп тора. Ягъни кешегә дин кирәк икән, инде мәчеттә ачык булыр, аны хәзрәте дә булыр, инде аны халкы да булыр, аның инде ярдәмчеләре дә булыр. Әгәр дә без шушы дингә инде салкын карашлы икән, инде монда җәмәгать мәчеттә булырга мөмкин, инде хәзрәт тә булмаска мөмкин. Шуңа күрә шушы динебез бар икән, шушы җирлегебездә нәрсә, аңа инде игътибарлы булу һәм шушы динне тагында алгарак җибәрү. Һәм 8-нчесе ул да булса өстенлек, дини, ягъни кеше дини гыйлемне өйрәтә икән, димәк Аллаһны ул кешегә карата нәрсә, яхшылык теләвен күрсәтә. Һәм инде Бухари хадислар җыентыгында, әгәр дә ди Аллаһ берәр кешегә яхшылык теләсә, аны динне аңлаучы итә ди. Ягъни үзебезгә дә мисал итеп китерә алабыз, шулай үзебезнең туганнарыбызны, дусларыбызны. Әгәр дә кемдер инде җәһилият чорында дип әйтик, инде начар юлда йөри, һәм карыйсын бу кеше бер 10 елдан мәчеттә. Ягъни нәрсә, Аллаһ Тәала инде аңа шушы гыйлемне ачкан, шулай бит инде ул шушы гыйлемне ничәтә өйрәнә башлаган. Димәк, нәрсә, Аллаһ Тәала инде бу кешегә яхшылык тели. Кайбер кеше әйтә, "Сәди, мин инде гынахлы ди, шулай бит, мин инде бары җәһәннәмгә эләгәдер" дип әйтә. Ягъни шайтан нәрсә, шушындый вәсвәсә сала. Аллаһ Тәала һәрбер инде шушы гынахларыбызны гафу итүче, әлбәттә инде тәүбә итәргә кирәк. Шушы тәүбә инде кабул булыр иншаллах, Аллаһ Тәала үзеннән торучы.
Шуңа күрә шушындай фикерләр белән ялгышмаска кирәк. Әгәр дә кемнеңдер инде туганнарыгыз бар икән, әзрәк салмыш икән, мәсәлән, шулай бит яисә инде дингә килми икән, аңа нәрсә әз генә булса да шушы туры юлны күрсәтергә кирәк. Бәлки ул да 1-2 елдан я 3 елдан синең янында син белән намаз укыр. Без кай вакыт инде андый кешеләргә кул гына селтәп китәргә мөмкин, без моннан файда юк инде дип. Алай түгел, инде шушы кешегә нәрсә хәерле инде дуа кылу. Хәерле дуа кылырга кирәк. Әгәр дә без иманыбыз инде үзебезнең зәгыйф икән, шулай бит, инде алай итеп кул булгап китмик, нәрсә аларга карата инде хәерле дуа кылыйк. Һәм шулай ук 9-нчысы гыйлем алуның өстенлеге, гыйлем алу ди нәрсә нәфил гыйбадәткә караганда, нәрсә дип әйтелә? Яхшырак. Яхшырак, өстенрәк дип әйтелә. Һәм пәйгамбәрбез әйтә, дин галименең белемсез гыйбадәт кылучыдан өстенлеге ди минем сахабаларымның иң түбәненнән үстен булганы кебек. Ягъни Тирмизи җыентыкларында. Һәм шулай ук Абдулла ибн Габбас әйтә, гыйлемне кабатлау ди минем өчен төне буе намаз укып чыгуга караганда хәерлерәк ди. Шулай ук Имам Аш-Шафиғи әйтә, гыйлем алу хакында, гыйлем алу нәфил гыйбадәткә караганда өстенрәк. Ни өчен өстенрәк микән? Нәрсә өчен шулай? Кем әйтә ала? Үзегезнең бер фикерегезне. Ни өчен гыйлем алу нәфилгә караганда өстен? Менә сезгә сорау. Предположениелар юкмы? Җәмәгать, менә хикмәте шунда, инде бөтен галимнәр дә әйтәләр, инде гыйлем алу, мәсәлән, инде нәфил уразасын тотуга караганда, нәфил намазын укуга караганда, тәсбих әйтү кебек, инде тән гыйбадәтләренә караганда яхшырак, чөнки инде моның дәлиле нәрсә? Намазны укыйбыз кем өчен? Үзебез өчен. Шулай бит, уразаны тотабыз кем өчен? Үзебез өчен. Тәсбихны әйтәбез кем өчен? Үзебез өчен. Ләкин гыйлемне алабыз кем өчен? Үзебез өчен һәм башкаларга таратыр өчен. Ягъни мин 1000 рәкъәгать намаз укыйм икән, сезгә оннан файда бармы? Юк. Миңа әлбәттә инде савап язылыр, ләкин сезгә нәрсә бернинди савап та, бернинди гыйлем дә керми. Ләкин мин нидер бер гыйлем өйрәнәм икән, шушы гыйлемне башкаларга таратам икән, моннан инде файда, мәсәлән, миңа һәм инде шушы гыйлемне тыңлаган кешеләргә. Шуңа күрә инде гыйлем алу, җәмәгать, гыйлемне тарату күпкә хәерлерәк нәрсә шушы нәфилгә караганда. Шундый сүз бар, гыйбадәтләрдә ди гыйлемгә мохтаҗ ди, киресенчә түгел ди. Ягъни гыйбадәт гыйлемгә мохтаҗ нәрсә өчен? Чөнки гыйлем кылыр өчен гыйбадәт кирәк. Гади генә мисал, намаз укыр өчен дәгән, аның инде сүрәсен ятларга кирәк, аның хәрәкәтләрен истә калдырырга кирәк. Шуңа күрә дәгән инде шушы гыйлем аркылы без гыйбадәт кылабыз. Ләкин нәрсә? Киресе түгел. Һәм шулай ук Мугаз ибн Җабал гыйлемне фазилаты турында шулай дип әйтә. Гыйлемне өйрәнегез ди, дөрестлектә аны Аллаһ ризалыгы өчен өйрәнү нәрсә ди? Аллаһка карата курку хисен уята ди. Аны таләп итү ди гыйлемне, ул да булса гыйбадәт ди. Һәм аны кабатлау ди, ягъни тәсбих, аны эзләү җихад, һәм аны белмәүче кешегә өйрәтү садака ди, аны лаек булган кешегә бирү Аллаһка якынайта ди. Ягъни карагыз, гыйлемнең шушы таратуы, кемгәдер өйрәтүе нәрсә һәр берсенең инде соотношениесе бар. Шуңа күрә инде гыйлем һәр вакыт Аллаһ каршында дагын, инде кешеләр каршында дагын, ул да булса инде дәрәҗәле. Бер вакытны инде Ибн Мубаракә шулай дип әйттеләр, әгәр дә син ди Аллаһ Тәгалә сиңа кичкә үләсең дип әйтсә, син нишләр идең дип әйткәч, нәрсә ди? Мин ди гыйлем алыр идем диде. Ягъни шушы гыйлемнең дәрәҗәсен күтәреп инде шушындый фикер әйтә. Мөселман кешесе һәр даим инде шушы гыйлемен әлбәттә инде арттырып торырга тиеш. Һәм инде арттыру мәсьәләсендә шундый дуга бар. Ул да Буса Таха сүрәсе 114-нче аят. Нәрсә? Рабби зидни гыйлма. Нәрсә ди? Эй Раббым, минем гыйлемемне арттыр. Ягъни бу дәлил безнең инде гыйлемнәребезне арттырып торуга. Шуңа күрә дәгән шушы гыйлемне арттыру Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйткән икән, димәк, нәрсә безгә моны үтәү дөрес булыр. Һәм шулай ук шушы дини гыйлемнәрне инде алуның җәмәгать тагын бер нюансы бар. Ул да булса эшләнергә тиеш ихлас белән һәм нәрсә Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ ризалыгы өчен. Һәм пәйгамбәребезнең җәмәгать хадисе бар. Хадисе бар. Кыямәт көнендә ди җәһәннәм уты ди гыйлем алып, аны кешеләргә өйрәткән һәм Коръән укыган кеше белән яндырылып җибәреләчәк ди. Ягъни карагыз, нинди кешеләр белән җәһәннәм уты яндырылыр. Һәм инде Аллаһ каршына килерләр, шушы кешене әп килерләр һәм инде нәрсә? Шушы Аллаһ биргән аңа нигъмәтләрне санап чыгарлар бу кешегә. Һәм әйтерләр: "Син нинди гамәл кылдың? Син нинди гамәл кылдың?" Һәм бу кеше җавап йөзеннән әйтер:
Гыйлем алдым һәм аны башкаларга өйрәттем һәм синең ризалыгың өчен Коръән укыдым ди. Аллаһ Тәгалә дип әйтер, син ялганлыйсың ди, син гыйлемне алдың нәрсә өчен ди, сине инде галим дип әйтсеннәр өчен ди. Син нәрсәгә Коръәнне укыдың, аны матур укысыннар дип әйтер өчен ди. Һәм нәрсә ди, соңыннан шушы кешенең башын җиргә тигән килеш ди, җәһәннәмгә сөйрәп алып барып атырлар ди. Ягъни җәмәгать инде гыйлем дип сөйләшәбез, ләкин гыйлемнең нәрсә нияте бар. Нияте бар, әгәр дә без өйләнәбез икән, менә бу кеше булдыра икән дип әйтер өчен, яисә Коръәнне укыйбыз икән, бу матур укый дип әйтсеннәр өчен, җәмәгать Аллаһ сакласын, инде без җәһәннәмдә булырга мөмкинбез. Шуңа күрә ихласлык, әлбәттә инде Аллаһ ризалыгы өчен эшләнергә тиеш бөтен гамәлләребез. Шушы гыйлем алгач инде масаип йөрмәскә шулай бит, башкалар алдында мин беләм, син белмисең дип, инде үзеңне ничектер югары күтәрмәскә кирәк. Көннәрдән бер көнне Аллаһ Тәгалә сине бөтен кешеләр каршында да төшерергә мөмкин. Шуңа күрә инде моны ахыры хәерле бетсен өчен ниятләребезне нәрсә инде төзәтергә кирәк. Әгәр дә ниятебез дөрестән икән, кешегә гыйлем бирү икән, бу инде хәерле гамәлләрдән саналыр. Һәм Суфиян Әс-Саури дине гыйлем алу тәртибен шулай дип аңлата. Гыйлем алганда иң беренче эш дәшмәү ди. Ягъни мин әйтеп киттем, шулай бит кемдер безгә нәрсәдер сөйли икән, аны бүлдермәү, шулай бит тыңлап тору һәм инде ахырдан сораулар булса, инде аңа сорау бирү. Икенчесе игътибар белән тыңлау һәм истә калдыру. Без кай вакыт инде кеше белән сөйләшәбез, шулай бит безнең күңелебез каядыр бөтен җирдә, абзарда, кибеттә, базарда, һәм бу кеше сиңа әйеме дип куйгач, без нәрсә сөйләдең соң әле дип тә куябыз. Шулай бит инде үзебез авыр хәлгә калырга мөмкин без. Игътибар итәм, әгәр дә кеше белән сөйләшкәндә кулыңда телефоның булса, шулай бит телефоныңны әз генә листә итсәң, кешенең нәрсә әйткәнен бөтенләй ишетмичә дә каласың. Шуңа күрә андый хәлгә калмас өчен нәрсә кешенең инде күзгә күз карап тыңлау, шулай бит игътибар белән тыңлау һәм әйткән сүзләрен истә калдыру. Өченчесе ди, ул гыйлем белән гамәл кылу. Яхшы бар инде теория дигән сүз, бар инде практика дигән сүз. Без инде теорияны кай вакытта сдаем на отлично, шулай бит, практика безнең 2 дәрәҗәсендә. Инде мәктәптә, институтта укыганда шулай бит, нәрсә тизгән яклап чыгабыз дагын, сдавать итәбез дә экзаменны һәм нәрсә турында сөйләгәнне гомер буена онытабыз. Ләкин җәмәгать ислам динендә алай эшләп булмый. Әгәр дә без инде намаз уку тәртибен өйрәнгәнбез икән, Коръән укырга өйрәнгәнбез икән, аны белән инде гамәл кылырга кирәк. Ягъни намазны теориясын белергә була, аны укымасаң файдасы юк. Коръәнне хәрефләрне өйрәнәләр, ятлыйлар, шулай бит, ләкин нәрсә аны белән гамәл кылмыйлар. Мәсәлән, Коръән укымый, шулай бит, дугасын кылмый, аны файдасы юк. Шуңа күрә теория бар икән, практика белән ныгытып торасы. Һәм дүртенчесе ди, ул гыйлемне тарату һәм башкаларга өйрәтү. Ягъни гыйлемне тарату башыннан ук әйтеп киттем, шулай бит фазиләтләре дә бик күп. Шушы гыйлемнәребезне әлбәттә инде без таратырга тиеш, изге ният белән, инде хәләл гыйлем турында сүз бара. Шушы гыйлемнәребезне, үзебезнең алган гыйлемнәребезне иң беренче чиратта үзебезнең якыннарыбызга, туганнарыбызга җиткерик. Әгәр дә без үрнәк булабыз икән, инде безнең шушы якын тирәдәгеләр дә безгә тартыла башларлар. Әгәр дә яхшы холыклы булабыз икән, тәмле телле булабыз икән, инде әлбәттә мөселманнарны хөрмәт тә итерләр, инде бөтен җирдә яхшы сүз белән дә искә алырлар. Һәрбер мөселманга шушы гыйлем алу ул инде фарыз хөкемендә, аның бар 2 төре, шулай бит, ул да булса фарыз гайн, фарыз кифая дип әйтәбез. Фарыз гайн инде кешенең үзенә генә кагыла торган гыйлем, намаз уку, ураза тоту, ничек итеп, мәсәлән, инде тәһарәт алу, һәм инде башка гыйлемнәр бар, шулай бит, мәсәлән, инде фарыз гайн, ул да булса, мәсәлән, нидер бер җирлек бар, шулай бит, монда Коръән укучы юк, һәм инде бу кешенең нәрсә шушы Коръән укучы ясар өчен кайдыр укырга җибәрү. Ягъни бу мәхәллә өстендәге бер бурыч. Инде һәрберегезгә җәмәгать Аллаһтан рәхмәте булсын, инде тыңлаган өчен, ниндер артык әйтелгән сүзләр булса, инде гафу итәрсез, һәм инде җәмәгать шушылай утырган кебек, инде Фирдәүс җәннәтләрендә дә очрашырга Аллаһ Тәгалә үзе насыйп әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.